علیکم، میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل وشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 11 چیپٹر نمبر 1 کی ریویو ایکسرسائز کے کوسچن نمبر 4 سے لے کر کوسچن نمبر 8 تک سالو کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانب۔ نمبر 5 Z1 اور Z2 کی انٹری کرتے ہیں ہم۔ Z1 آپ کے پاس ہے 2 مائنس آئیوٹا، Z2 آپ کے پاس ہے 1 پلس آئیوٹا پلس 1 ڈیوائیڈڈ بائی Z1 آپ کے پاس آ جائے گا 2 مائنس آئیوٹا، مائنس ہے تو بریکٹ لگا لیں، اور Z1 آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس آئیوٹا پلس 1، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 مائنس آئیوٹا پلس آئیوٹا کینسل، 2 پلس 1 پلس 1 ڈیوائیڈڈ بائی آپ کے پاس آ جائے گا 2 مائنس آئیوٹا مائنس 1 مائنس آئیوٹا پلس 1، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 ڈیوائیڈڈ بائی یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ پلس 1 مائنس 1 کینسل، 2 مائنس 2 آئیوٹا، تو اگر ہم یہاں سے 4 نیچے سے اگر 2 کامن کریں آ جائے گا 1 مائنس آئیوٹا موڈ، ایسے ہی 2 اس سے کینسل ہو جائے گا، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 اوور 1 مائنس آئیوٹا کا موڈ۔ اس کو ریشنلائز کریں گے، یہ آ جائے گا 2 1 مائنس آئیوٹا ملٹیپلائی 1 پلس آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 1 پلس آئیوٹا، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا، تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 انٹو 1 پلس آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 1 کا اسکوئر مائنس آئیوٹا کا اسکوئر موڈ ایز اٹ از، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 انٹو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 انٹو 1 پلس آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 1 کا اسکوئر 1 آئیوٹا اسکوئر مائنس 1، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 انٹو 1 پلس آئیوٹا مائنس مائنس پلس 1 پلس 1 2، تو یہ آپ کے پاس کینسل ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا ماڈ 1 پلس آئیوٹا۔ تو بس اب ماڈ کا فارمولا لگا دیں، پاس فارمولا ہوتا ہے انڈر روٹ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس 1، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا انڈر روٹ 2، یہ ہمارا آنسر ہے۔ تو چلتے ہیں کوسچن نمبر 6 کی جانب۔ کوسچن نمبر 5 فائنڈ دا ماڈولس آف، تو سب سے پہلے ہم اس کی سمپلیفیکیشن کریں گے، تو نیچے اگر ہم ایل سی ایم لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 مائنس آئیوٹا اور 1 پلس آئیوٹا، تو اگر آپ اس کو کراس ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس آئیوٹا کا ہول اسکوئر مائنس 1 مائنس آئیوٹا کا ہول اسکوئر، تو فارمولا کھولیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا اے اسکوئر پلس 2 اے بی پلس بی کا اسکوئر مائنس یہ آ جائے گا اے کا اسکوئر مائنس 2 اے بی اور یہ آ جائے گا بی کا اسکوئر ڈیوائیڈڈ بائی آپ کے پاس آ جائے گا اے کا اسکوئر مائنس بی کا اسکوئر، بریکٹ سے ہٹا دیں اور سمپلیفیکیشن کریں، 1 کا اسکوئر 1 پلس 2 آئیوٹا اسکوئر آپ کے پاس آ گیا مائنس 1 1 کا اسکوئر 1 مائنس 2 آئیوٹا اور آئیوٹا اسکوئر آپ کے پاس آ جائے گا مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بائی 1 کا اسکوئر 1 آئیوٹا اسکوئر مائنس 1، تو یہ آپ کے پاس پلس 1 مائنس 1 یہ کینسل ہو جائے گا، یہ آپ کے پاس آ گیا 2 آئیوٹا، یہ مائنس یہ پلس آپس میں کینسل، مائنس مائنس پلس 2 آئیوٹا مائنس مائنس 1 پلس 1، تو یہاں سے اگر آپ 2 کامن کر لیں 2 پلس 2 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 2، تو یہ سے کینسل ہو جائے گا، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 آئیوٹا۔ اب ہم نے اس پوری ویلیو کا ماڈولس لینا تھا، یعنی کہ 1 پلس آئیوٹا 1 مائنس آئیوٹا مائنس 1 مائنس آئیوٹا اوور 1 پلس آئیوٹا، اس سارے کا آنسر سمجھ لیں آپ کے پاس آیا ہے 2 آئیوٹا، تو اگر اس کا ماڈ لیں گے تو اے فیکٹر ہے ہی نہیں اس کا، یہ آپ کے پاس آ جائے گا بی کا اسکوئر انڈر روٹ سے کینسل اور یہ آپ کے پاس آ گیا 2، تو چلتے ہیں اس کے
नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6 फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। तो सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आखिर पे इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस प्लस 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा 9 + 16 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। यह आ जाएगा 3/25 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो आखिर पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। z का नाम दे देते हैं। z = 3/25 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो जब हम z कॉन्जुगेट लेंगे तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/25 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 7 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 3 - 2 आयोटा। तो अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा प्लस 2 इंटू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 आयोटा प्लस 3 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर 2 3 = 6 प्लस 2 2 = 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 6 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 4 और -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा 13 आयोटा -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 9 + 4। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लगाते हैं। देन बाय डेफिनेशन ये वैल्यू आपके पास पूरी बुक में लिखी हुई है। तो अब बस हम इसको लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a + b आयोटा इंटू 0 + 1 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ये आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 0 + 1 आयोटा प्लस b आयोटा इंटू 0 + 1 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा a आयोटा प्लस b आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो ये आ जाएगा a आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्योंकि आपके पास -1 होता है। ये आ जाएगा 1 + 0 आयोटा। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। आ जाएगा -b + a आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो अगर आप कंपेयरिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा -b इज इक्वल टू 1 -b इज इक्वल टू 1 और a आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 0। तो बस हम फार्मूले की बात बना देते हैं। a + b आयोटा इज इक्वल टू 0 - 1 आयोटा। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 8। तो सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2z, यानी ये z हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर। ये +2z इधर आके -2z इज इक्वल टू -2
2, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -1। तो एडिंग -1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर -2z प्लस ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z -1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा z -1 का होल का स्क्वायर, 2 में से 1 निकालेंगे -1, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो ये आपको पता है ये आपके पास आ जाएगा z -1 इज इक्वल टू -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, और यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आखिर में क्लास 11th की प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में क्लास 11th की तमाम एक्सरसाइजेज डाल दी जाएंगी। आप जिस एक्सरसाइज को विजिट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, तनकीद, फिक्रेबाजी और तन से हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई किया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।